म्यूट कर ले देखे। Good evening, Lions. Welcome to the 7th day of the 9 days program on mental health and well-being. Today, our Inner Cabinet Mental Wellness District Chairperson, Dr. Hipno Padma Kamlakar, will be joining in a moment. I will carry on with the welcome address of today's session. First day, we have covered the District 320A Mental Health and Well-Being Week inauguration of poster launch, awareness and walk program at Sundaraya Park. Second day, topic covered by Dr. S. Koteshwar Rao, Inner Cabinet Member, Ayush Coordinator as Yoga for Elders with Simple Techniques. Third day, Kavita Madam on men and women's mental health and well-being. Fourth day, suicide prevention by our District Governor. Fifth day, Dr. Harikumar Rava, psychiatrist. Topic parents and family bonding. Sixth day, yesterday, Abud Samad, child development specialist. Topic was mental health during pregnancy and motherhood. Today is 7th day. Our Lion leader, past region chairperson, Inner Cabinet mental wellness member, Lion Dr. Patan Umar Khan, founder chairman for Helen Keller's Institute of Research and Rehabilitation for the Disabled Children, which is affiliated to Osmania University and approved by RCI New Delhi, will be addressing access to services, mental health in catastrophe. What is that, sir? Catastrophe అంటే మన విపత్తులు. Yeah, విపత్తులు and emergencies. Calamity. Yes. Over to you, sir. Lion Dr. Patan Umar Khan garu. Good evening, Adi. Yes, sir. Good evening. First of all, I should be thankful to our DG, Mahinder ji. Mahinder garu, in fact, today we were expecting you, sir, for that program. We had the program. It was a very nice program. I'm sorry. It was a hectic day for me. No, I know. I could not make it. Yeah, no problem. Definitely, I will visit one day. Sure. It went well, and thank you for the people who have cooperated. And this is the 7th day program, no? 6th day. Pawan, is the 7th day? Yes, sir. Yes, sir. 7th day. Yeah. So thank you, Governor Garu and Pawan, for giving me this opportunity to interact with our line leaders after a long time. So Yes. in fact, I'm busy in my work. I'm not able to give much of the time for linism, but still I used to be there. My people used to be there. So I'm, I know behind the curtain, I am also working. Anyhow, I appreciate all the line leaders who have attending this session for the last 6 days, and this is the 7th day. There are about 40 people I observed that very seriously attending. Yesterday there were 42 people. I salute all of you for showing the interest for and the concept of mental health. So mental health is required for everyone, as you know that. So now, today I'm going to give some presentation and so my PPT. Hello, Pawan, is it okay sharing PPT? Pawan? Yeah, it's visible, sir. Yes. So you know that October 10th is the World Mental Health Day, and this World Mental Health Day is being conducted by WHO and other mental health organization
worldwide organization. For the last, I think from since 1992. So this has been conducting by every year. But this year, the theme has been next slide. Theme has been fixed for 2025 is access to services, mental health in catastrophes and emergencies. So as so many disasters we are finding nowadays. So on the 3 points, this theme has been divided mostly on natural disasters or natural calamities. So what are the calamities? You know that every time it's happening, and we cannot stop those natural calamities, but we have to undergo and we have to face that problem, whatever the problem comes on us. That gives very much impact on the people's life and the people's living style. So that's one of the tragedy. The second one is the created tragedy, that is wars. So nowadays, you know that so many wars are happening here and there, and we are afraid of the war may take place in India and Pakistan. Recently, somebody announced. So we are in tense. The business people are intense. So similarly, political situations like USA, you can see that the political situation, how the Trump, president of America, is creating according to the leader, the situation will be changing. So there also political changes creates a lot of stress on the people living in different fraternity. So that also a very big torture for the people. So this war, so many people you are seeing, even they could not have the one day meal. Meals also they cannot getting the meals. And so many people are dying, and their dream houses are collapsing, and the people are becoming houseless and shelterless. They do not know where to go and where to hide themselves. So this is a very pathetic situation creating by man-made wars. So these wars also be creating a lot of distress among the people. Then pandemic. We all have been undergone the pandemic situation recently. That pandemic situation was a very worst situation which we have seen in our lifetime. But we don't expect this could again repeat. So something we have learned from that pandemic also. But the pandemic, even the close relation people also, we are not able to see when they are in a problem. We are not in the position to go and touch them. And see, they must be expecting. So I wanted to see my children. I wanted to see my wife. I wanted to see my parents. But this pandemic is keeping people away, that loving people away from them. So this type of very bad trauma people have undergone, and this type of things creates a lot of mental illness, mental distress. So these are the main things we are supposed to be addressed nowadays. So that is what I wanted to discuss. Right? See, everyone knows that sound mind in a sound body. Sound mind in a sound body. So when sound means healthy mind in a healthy body. In reverse also, if you take the healthy body is there, so definitely we can expect that mind is also healthy. So that is the reason we say that people should go exercises or should go for yoga. So some type of exercises are very much required to make ourselves healthy. So not only in terms of physical fitness, and in terms of mental fitness also. So many people are neglecting those because of their busy schedules. But it is very much required
to have the mental peace. So for mental peace, one should have to have some type of discipline, and sometimes types of single person sitting, and maybe prayer place also be created. So now we all know that we are all a human being. We are nowadays, we are not afraid of God. We are not afraid of our seniors. We are not afraid of our teachers. We are not afraid of our parents. So this is the very bad thing. That is the reason we are becoming our own self. Whatever we wanted to do, we are doing. So I think many people can cope up, or should I switch on in Telugu also now and then? So లింగయ్య, మీకోసం చెప్తున్నాను, Thank you, sir. Thank you, sir. మనమందరము హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి? ఒకరికి ఆప్యాయత, అనురాగము, ప్రేమ ఇవన్నీ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే దూరం అవుతాయో అప్పుడు చాలా మంది డిస్ట్రెస్ అయిపోతాడు, మెంటలీ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ మనము చూసాము. ఈ వార్ పీరియడ్ లో అయితేనేమి, లేదా న్యాచురల్ కలామిటీస్ అంటే భూకంపాలు రావడం కానీ, ఇవి వర్షాలు ఎక్కువ వచ్చేసి ఇల్లు కొట్టుకోవడం, ఫ్లడ్స్ రావడం అయితేనేమి, లేదా ఇంకా ఏదైనా విపత్తులు, ఈ విపత్తులు వచ్చినప్పుడు మనము దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేము. ఇవి మన చేతుల్లో లేవు, అవంతా భగవంతుడు సృష్టించినటువంటి ఇవి. సో దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేనప్పుడు కనీసము మనం ఏ విధంగా మనుషులను కాపాడుకోవాలి, ఏ విధంగా ఆ యొక్క ప్రభావంతో, ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు బాధపడుతుంటే వాళ్ళకు మనం ఎట్లా చేయూత ఇవ్వాలి అనేది మానవుడిగా మనం ఆలోచన చేసే అవసరం ఉందన్నమాట. సో అదే విధంగా మనం పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ కూడా చూసాం. ఆ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, మొన్న కరోనా పాండమిక్, కరోనాలో ఎంత బాధలు పడ్డాము, ఎంతమంది చనిపోయారు. మన నియరెస్ట్ వాళ్ళతో కూడా మనం టచ్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. వాళ్ళ చూడలేకము. అమ్మ నాన్నను కూడా తాకలేని కొడుకు, వాళ్ళను అంత్యక్రియలు చేయలేని మన జన్మ ఎంత బాధపడతామో, మనం ఎంత ఇదైతాము. సో అదే విధంగా కొడుకులు కూడా చనిపోతారు, తల్లిదండ్రులు ముసలి వాళ్ళు ఎంత బాధపడి ఉంటారు. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు ఎంత ట్రోమాలోకి వెళ్ళిపోయింది, ఎంత బాధలో వాళ్ళు మెంటల్ గా బాధపడి ఉంటారు. అది మనం గ్రహించి అటువంటి సిచ్యువేషన్ కూడా మనం ఎదుర్కోవాలి అనే ఉద్దేశానికి తెలపడం అనమాట. అదేవిధంగా వార్, ఇవన్నీ మనం మన చేతుల్లో చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు చూడు, ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా వార్ జరుగుతుంది. ఈ రష్యా వార్ అయితేనేమి, మనము రీసెంట్ గా చూసినటువంటి డిఫరెంట్ వార్, మన పాకిస్తాన్ ఇండియా వార్ కూడా జరుగుతుంది అంటున్నాం. జరుగుతుంది అంటేనే మనకు భయం అవుతుంది, ఏమైతుందో ఎప్పుడైతుందో అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ టర్న్ అవుతుందో, థర్డ్ వరల్డ్ వార్ కు ఎక్కడ టర్న్ అవుతుందో అనే భయం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక్కసారి రష్యా ఇండియా కలిసిపోయింది, అక్కడ అమెరికా పాకిస్తాన్ కలిసిపోతాడు. అట్లా కలిసిపోయినా అంటే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒకరికొకరు ఇది చేసుకొని బాంబులు వేసుకొని, అందరి దగ్గర బాంబులు ఉన్నాయి, అందరూ నేను ఒకటి వేస్తే నువ్వు ఇంకోటి వేస్తానని చెప్పేసి, దీనివల్ల ఏమైతుంది ప్రభావం? అందరూ కూడా స్మాష్ అయిపోతాం, అందరూ కూడా జీవితాలు పోగొట్టుకుంటారు. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ రాకూడదు అని చెప్పి దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం అదొకటి. రెండోది వచ్చేసి మనలో భయము భక్తి ఈ రెండు లేవు, కోల్పోయాం మనం. భయము భక్తి ఈ రెండు ఉంటే మానవుడు ఎప్పుడు కూడా మెంటలీ హెల్తీగా ఉంటాడు. ఈ భయము అనేది చిన్నప్పటి నుంచి మనలో రావాలి. భయం అనేది ఎప్పుడైతే పాఠశాలలో మనము తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి భయం ఉంటుందో, డెఫినెట్ గా పాఠశాలలో కూడా భయము మనకు నేర్పగలుగుతారు టీచర్స్. ఈ రోజు ఏ పిల్లవాడు కూడా టీచర్స్ కు భయపడే ప్రసక్తే లేదు. అదేవిధంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, ఈవెన్ మన కంట్రీలో అంటే పర్వాలేదు, అమెరికాలో అయితే పిల్లలు ఏదైనా దండించాలంటే పేరెంట్స్ భయపడతారు. ఆ పిల్లలు పోయేసి ఒక కేసు పెట్టారంటే తల్లిదండ్రులు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఇటువంటి స్థితిలో ఉంటే మనం ఏ విధంగా పిల్లలను పెంచగలుగుతాము? ఆ పిల్లల్లో భయము భక్తిని ఏ విధంగా నేర్పించగలుగుతాము? భక్తి గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు పిల్లలకు మనం కూడా పాటించి వాళ్ళకి చెప్తే తప్పనిసరిగా వాళ్ళలో ఈ యోగా, ఈ ఆసనాలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడిప్పుడు వచ్చినట్టు. ఆ పూర్వకాలంలో కూడా అంత కేవలం ఈ రెండే
భయము భక్తి వల్లనే మానవుని యొక్క ఏకాగ్రత కానీ మానవుని యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ కానీ డెవలప్ అయితే ఉంది. సో ఈ రెండు ఇప్పుడు మనం కోల్పోతున్నాము. సో ఏ పిల్లవాడు కూడా తల్లిదండ్రులకు భయపడే స్థితిలో లేడు. సో ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులనే చంపేసే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు, భయపడుతున్నారు, తల్లిదండ్రులు భయపడుతున్నారు. ఎక్కడ వచ్చి వాడు తాగి వచ్చేసి తాగద్రా అని చెప్తే వాడు ఎక్కడ గొంతుకొస్తాడో అని చెప్పేసి భయపడుతున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎట్లా మనం బతుకుతాము, ఏ విధంగా మనము హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాము? హ్యాపీనెస్ లేకుండా పోతే జీవితానికి ఒక సార్థకం కానీ ఒక మీనింగ్ కానీ లేదనమాట లైఫ్ మనము దేవుడు మనకు ఈ నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో we were the luckiest on the universe. మనము ఈ యొక్క భూ ప్రపంచంలో మనము మానవులుగా జీవించాము, మానవులుగా ఒక రూపాన్ని పొందాము, మానవులుగా మనకు దేవుడు మనకు ఇక్కడికి పంపించాడు అంటే డెఫినెట్ గా వీఆర్ ఆల్ లక్కీ పీపుల్. మనకన్నా పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేయడం లేదు. మనము ఎప్పుడు కూడా కంపారిటివ్ చేసుకునేటప్పుడే మనకన్నా ధనికులు, మనకన్నా పై లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాము. మనకన్నా తక్కువ లెవెల్లో ఉంచి ఆలోచన చేస్తే అప్పుడు మనలో ఈ యొక్క ఇది ఉండదు అనమాట. ఎక్కువ నాకు ఇది లేదు అది లేదు, వాడు లగ్జరీ లైఫ్ పొందుతున్నాడు, వాడు మంచి ఇంపోర్టెడ్ కార్లో తిరుగుతున్నాడు అని పక్కన ఉండే భార్య కూడా చెప్తుంది. నువ్వు ఏం సంపాదిస్తున్నావు, వాడు కూడా అదే సంపాదిస్తున్నాడు కదా, వాడు అదే ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు కదా. వాళ్ళకి తెలియదు వాడికి ఉద్యోగమే కాకుండా ఇంకొక రకమైనటువంటి వ్యాపారాలు ఉన్నాయో లేకుండా పోతే వాడు లంచాలు తీసుకుంటున్నాడో తెలియదు వాళ్ళకు. ఇది చెప్తాడు, అతను పని చేస్తున్నాడు, ఆయనకేమో లగ్జరీ కారు ఉంది, మనకు లేదు. వాళ్ళ పూర్వీకుల వల్ల అతనికి వచ్చిందో లేదా వేరే విధంగా వచ్చిందో, ఎందుకు నువ్వు నీ భర్తకు అంత టార్చర్ పెడతావు? సో ఈ విధంగా టార్చర్ పెట్టిన వల్ల చాలా మంది భార్యాభర్తలలో డిస్ప్యూట్స్ వస్తున్నాయి, భార్యాభర్తలు విడిపోతున్నారు. ఇవన్నీ కూడా సో ఒకరికొకరు ఆ కాలంలో భార్య ఆ కాలంలో చాలా అణిగిమణిగి ఉంటున్నది. దేవుడు అంటే దేవుని తర్వాత భర్తే దేవుడుగా పూజిస్తున్నది. కానీ ఇప్పుడు భార్య ఎవ్వరు కూడా భర్తను కేర్ చేయడం లేదు. రైట్, కేర్ చేయొద్దు కానీ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వు. నీ భర్త నీ కోసం కష్టపడుతున్నాడు, సంపాదిస్తున్నాడు, పిల్లల గురించి కష్టపడుతున్నాడు, దాని గురించి ఆలోచన. ఆయనకు మెంటల్ టార్చర్ ఇవ్వద్దు. సో ఇది చాలా వరకు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలా? తల్లిదండ్రుల నుంచి నేర్చుకోవాలా. ఆయమ్మ తల్లిదండ్రుల నుంచి నేర్చుకుంటేనే తప్పనిసరిగా ఆయమలో ఆ యొక్క మార్పు ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ మార్పు వాళ్ళ పిల్లల పైన ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఆ పిల్లలు కూడా ఆ విధంగానే పెరుగుతారు. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ భర్తను తిడతావో నీ పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటారు, రేపు వాళ్ళ భర్తలను వాళ్ళు తిడతారు. సో ఇది మనము పిల్లలకు ఈ భయము భక్తి అనేది చిన్ననాటి నుంచే నేర్పించాలి. మన జన్మము సార్థకమైందంటే మానవ జన్మ ఎత్తామి అంటే మన జన్మకు ఒక సార్థకం అనేది ఉండాలి. సో అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో హ్యూమన్ బీయింగ్, హ్యూమానిటరీ ఇది లేదనమాట. మనిషి జీవితంలో ఏముంది? ఫస్ట్ ప్రేమ, ఒకరికొకరు ప్రేమించు, ఎదుటివానికి సహాయం చేయి అనేది ఉంది. So here says humans are conscious beings capable of love, curiosity, creativity, and connection. So in a universe so vast and mysterious is nothing short miraculous. So ఇది 1 minute. సో మనలో క్రియేట్ అయినటువంటి మనం అనుకుంటాము మనం కూడా లగ్జరీగా ఉండాలి, మనకు అన్ని వసతులు కావాలి అని. అవన్నీ కూడా ఈజీగా ఒకరితో ఒకరు కంపేర్ చేసుకుని మనం ఆ విధంగా బాధపడకూడదు. అదే కంపారిజనే మనకు లేనిపోయినటువంటి బాధను తెచ్చిపెడుతుంది. మనకు ఉండే దాంట్లో సంతృప్తి పొందితే మనలో ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది అనేది ఆలోచన చేయాల. ఇకపోతే ఇతర జీవుల మాదిరిగా మానవ జీవులు కూడా
మనము ఈ భూప్రపంచంలోకి వచ్చాడు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ క్రియేచర్స్. సో చాలా మంది జీవరాశులలో మానవుడు చాలా బ్లెస్డ్ వన్. ఈ బ్లెస్డ్ వన్ ఎందుకు అంటే మనకు దేవుడు 5 సెన్సరీ ఆర్గన్స్ ఇచ్చాడు. ఈ సెన్సరీ ఆర్గన్స్ ద్వారా మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ నేర్చుకునేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ తెలుసుకునేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎక్కడికి అవుతుంది? ఇట్స్ ఆల్ కోడింగ్ ఇన్ టు అవర్ బ్రెయిన్. సో మనకు మెంటల్ ప్రాసెస్ మన బ్రెయిన్ పంపించి అక్కడ మెంటల్ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది. దాన్ని అవగాహన చేసుకొని దాన్ని మనమైతే మనలో ఇంటెలిజెన్స్ పెంచుకున్న దానికి ఈ సెన్సరీ ఆర్గన్స్ అన్ని మనకు గేట్వేస్ లాంటివి అనమాట. సో ఇవి మానవునికే ఇచ్చాడు దేవుడు, మిగతా వాళ్ళకి అంతగా మిగతా వాళ్ళకి ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకున్నంత పెద్ద కెపాసిటీలో లేవు. మనకు మానవునికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క యూనో ఆపర్చునిటీ ఆర్ మేబీ గిఫ్ట్, ఆ గిఫ్ట్ ఏ జీవరాశికి ఇవ్వలేదు దేవుడు. సో అదే విధంగా మనలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క 5 ఆర్గన్స్ కాకుండా, మనకు ఉన్నటువంటి 5 ఆర్గన్స్ కాకుండా ఇంకా 2 ఆర్గన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్. ఒకటి బ్రెయిన్, హార్ట్. సో ఇక్కడ మెంటల్ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది, కోడింగ్ అంతా ఇక్కడికి పోతుంది. మనము తీసుకునేటువంటి 5 సెన్సరీ ఆర్గన్స్ నుంచి తీసుకునే కోడింగ్ అంతా మన బ్రెయిన్ పోతుంది. ఈ బ్రెయిన్ హార్ట్ 2 కనెక్ట్ అయ్యి మనకు కావలసినటువంటి సింపతి, ఎంపతి, హెల్పింగ్ నేచర్ ఆర్ బాధను లేదా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కు రియాక్ట్ అయ్యే విధంగా మనకు ఈ 2 ఆర్గన్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇవి మనకు బ్రెయిన్ కనపడుతుంది కానీ మైండ్ కనపడదు. సో మెంటల్ ప్రాసెస్ మనకు కనపడదు, అది కనుక్కోలేము. సో దేవుడు అటువంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశాడు మనలో. సో అటువంటి దీంట్లో సో those 2 organs are nothing short of extraordinary. While our 5 sensory organs gather information, it is the brain and heart that interpret, respond and gives meaning to it all. So ఏ విధంగా మీనింగ్ ఇస్తుంది అంటే బ్రెయిన్ అంతా ఫీలింగ్స్ ను బ్రెయిన్ అంతా రిసీవ్ చేసుకుంటే, బ్రెయిన్ ఫీలింగ్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటాయి బ్రెయిన్ ఫీలింగ్స్. సో అదే హార్ట్ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి. ఫీలింగ్స్ లో హార్ట్ తో సంబంధించింది మనం అంటారు, అరే నీకు మనసే లేదురా, నీకు అంటే ఎవరికైనా సహాయం చేసేదానికి మనసు కావాలి అంటాం. మనసు అనేది ఇక్కడ కాదు, యాక్చువల్ గా మనసును కూడా కంట్రోల్ చేసేది బ్రెయినే. మనసును కూడా కంట్రోల్ చేసేది బ్రెయినే, హార్ట్ ను కంట్రోల్ చేసేది బ్రెయినే, ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్స్ ను కంట్రోల్ చేసేది బ్రెయినే. సో ఆ బ్రెయిన్ ను సరి అయిన పద్ధతిలో పెట్టుకోవాలి. ఆ యొక్క మనకు కావాల్సినటువంటి ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్, స్మైల్ అయితేనేమి, లవ్, షై, యాంగర్, సాడ్, ఇవన్నీ కూడా, ఎంపతి, సింపతి, ఇవన్నీ కూడా మనము హార్ట్ నుంచి మనకు రావాలి. సో హలో సార్, హలో మీ స్లైడ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు సార్, ఒకసారి చూడండి. స్లైడ్ అప్డేట్ కావట్లేదు. ఇప్పుడు స్లైడ్ షో కొట్టండి ఒకసారి, కింద డౌన్ లో చూడండి. ఎస్, హార్ట్ ఫీలింగ్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు. ఎస్, ఇట్ ఇస్ మూవింగ్. హలో, బ్రెయిన్ ఫీలింగ్స్. ఎస్, yes. Right. Now it is updating. Thank you, sir. Thank you. Go on, please. Thank you. So brain feelings, you can notice this type of feelings. So it's actually brain and heart, so both are interlinked. Linked means everything is master is here only. So instructing everything, master only instructing to the other organs in the body. But generally we used to sell, సో హార్ట్ నీకు మనసు ఉంటేనే కదా మార్గం ఉండేది అంటుంటాం మనం. మనసు ఉంటేనే మార్గం ఉంటుంది అంటే మనసులో ఏం లేదు, అంతా ఇక్కడే ఉంది. కానీ మనసు అనేది అది ఒక రకమైనటువంటి క్రియేషన్ అన్నమాట. సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నౌ you see, you are not wealthy until you have something money cannot buy. అదేంటి?
సంథింగ్ మనీ కెనాట్ బై. సో డబ్బులు ఇచ్చి మనము హ్యాపీనెస్ పొందలేము. డబ్బులతో కొనలేనిది లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అండ్ హ్యాపీనెస్. ఇది నువ్వు ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా, కొద్ది మందికి ఎంత డబ్బులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండరు. హ్యాపీ కావాలి అంటే సో మన కనెక్ట్ అయినోళ్ళు, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో, మన పిల్లలతో, మన ఫ్యామిలీతో మనము హ్యాపీగా గడపాలి. టైం మనం గడిపే టైమే చాలా అమూల్యమైనది. మనకు మెంటల్ పీస్ తీసుకొని వస్తుంది. సో కనుక మనం వీలైనంత వరకు మనము ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లోకి రావాలన్నమాట. ద పర్సూట్ ఆఫ్ ఎ లగ్జరియస్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ మెటీరియల్ వెల్త్. ఇది లగ్జరీగా మనము కంఫర్టబుల్ గా ఉండేది, ఇది పెద్దగా మెటీరియల్ అది కాదు ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఆఫన్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ, ఈజీ అండ్ ద ఫ్రీడమ్ టు ఎంజాయ్ లైఫ్ వితౌట్ కాన్స్టెంట్ స్ట్రగుల్. సో ఇవన్నీ మనము డబ్బులు సంపాదించడము, ఇవన్నీ కష్టపడి అన్ని లగ్జరీగా తీసుకోవడం మనం కష్టపడితే వస్తుంది, కానీ దానివల్ల పీస్ రాదు. ఈ యొక్క నవేడేస్ ఏదో కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో ఏ విధంగా ఉందంటే, ప్రతి ఒక్కడు నువ్వా నేనా, సో ఒకరిని తొక్కి ఇంకొకడు ముందుకు రావాలి అని అనుకుంటాడు. ఇటువంటి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక ఫ్రెండ్ ను ముంచేసి కూడా ఒక ఫ్రెండ్ పైకి వచ్చేస్తున్నాడు. కానీ అది కాదు నిజమైన ఫ్రెండ్షిప్. ఒకరికి ఒకరు సహాయపడేవాడే నిజమైన ఫ్రెండ్. సో కానీ ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో నేను ఎదగాలి, నేను అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో నీలో సెల్ఫిష్నెస్ పెరుగుతుంది. నువ్వు సెల్ఫిష్నెస్ తో నువ్వు ఎంత సెల్ఫిష్నెస్ ఉంటే కూడా నువ్వు ఎదుటి అంటే నీలో మైండ్ నెగిటివ్ మైండ్ డెవలప్ అవుతుంది. నీలో హెల్తీ మైండ్ ఉండదు, పాజిటివ్ మైండ్ ఉండదు. ఒకరిని ఏ విధంగా క్రికెట్ మైండ్ ఉంటుంది, ఆ క్రికెట్ మైండ్ తో ఈయన ఏ విధంగా దెబ్బతీసి మనకు ముందుకు పోవాలి, ఈ బిజినెస్ వాళ్ళను దెబ్బతీస్తేనే మన బిజినెస్ ముందుకు పెరుగుతుంది అనే ఒక కాంపిటీషన్. అదేవిధంగా ఇతడు ఉద్యోగానికి, నా ఉద్యోగానికి వీడు వస్తున్నాడు, ఒక 4-5 ఫ్రెండ్స్ ఉంటే 4 అప్లై చేసుకున్నారనుకో. సో వాళ్ళలో ఉండే లూప్ హోల్స్ ఇంకొకటి ఏం చేస్తాడు, కోర్టులో వేసేసి వాడి కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతాడు. వాడు ఎక్కడైనా చదువుకునేటప్పుడు వాడికి నేటివిటీ లేదు, లేకుండా పోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ గురించి తెలుసుకోను. సో మొత్తానికి ఈ విధంగా కాంపిటేటివ్ లో నేను ఒకరిని దెబ్బతీసి నేను ముందుకు రావాలి అనే ఒక కాంపిటేటివ్ దీంట్లోనే డిస్ట్రెస్ పనిగా మనుషుల్లో పెరిగిపోయింది అనమాట. Never compare your insides to everyone else outside. See, మన ఇన్సైడ్ లో ఉన్నటువంటిది వేరే మనకు బయట ఉంటే కనపడే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా నువ్వు అది కంపేర్ చేసుకోవద్దు. నీ మనసులో ఉండేది నువ్వు దాని గురించి ఆలోచన, కానీ సో ఎదుటి కళ్ళ ముందు కనపడే దాని గురించి నువ్వు ఆలోచన చేసి నువ్వు బాధపడి నాకు లేదే, నాకు ఇది లేదే అని చెప్పి కంపారిజన్ పెట్టుకోవద్దు. So that is more important. We never compare with those who are below our standard of life. మనకన్నా స్టాండర్డ్ తక్కువ ఉన్న లైఫ్ లో, మనకన్నా బాధల్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీలో గురించి ఆలోచించి వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీని లీడ్ చేసడానికి ఎంత బాధపడుతున్నారు. సో దేవుడు మనకు ఒక మంచి స్థితికి ఇచ్చాడు, వీ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ అనేది ఆలోచన చేసుకుంటే నీలో ఎప్పుడు ఆ యొక్క ఇది ఉండదు, కంపారిజన్ ఉండదు. సో వీలైనంత వరకు మనము వీ హ్యావ్ టు సీ ద లోయర్ పీపుల్ ఆల్సో. వెన్ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ద హయ్యర్ లెవెల్ పీపుల్, నీకు వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ గా బాగున్నారు, అంతా బాగుండరు. ఫైనాన్షియల్ గా బాధపడే వాళ్ళు కూడా, ఇండ్లు లేని వాళ్ళు ఉండారు, బట్టలు లేని వాళ్ళు ఉండారు, చదువుకునే దానికి స్తోమత లేని వాళ్ళు ఉండారు, ఒకరోజు తిండి తినేలేని పరిస్థితిలో ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో మనము అది కూడా కంపేర్ చేసుకోవాలి. మనం వీ షుడ్ బి మన థ్యాంక్ఫుల్ to what we are or whatever we have. See, మనం అందరము వాళ్ళకైనా మనకన్నా పై లెవెల్లో ఉన్నటువంటి కరోడ్ పర్సీస్కైనా అందరికీ క్రియేటర్ గాడే. గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ us అండ్ హీ నోస్ వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. ఆయన అనుకున్నా అంటే మనకందరికి ఒక్కసారిగా స్మాష్ చేసేయచ్చు, లేదా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి భూకంపాన్ని క్రియేట్ చేసేసి అందరినీ ఇచ్చేయచ్చు. కనుక మనముకు దైవభక్తి కూడా ఉండాలి. దైవభక్తి ఉంటేనే నిజంగా చెప్పాలి అంటే, సో I wanted to tell you one thing here. So here in India you can see the small temples, many temples in one row, in one street.
సో తమిళనాడు అయితే అసలు స్ట్రీట్ లోనే 4-5 విఘ్నేశ్వరుని టెంపుల్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో అక్కడ పోయినప్పుడు అంతా చాలా మంది వాళ్ళ చంపలు వేసుకోవడము, దేవుని ప్రార్థన చేయడము, దేవుని గురించి వాళ్ళు భయం భక్తితోనే వాళ్ళు ముందుకు పోతుంటారు. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు భయం భక్తితో ఉంటారో డెఫినెట్ గా వాళ్ళకు ఎటువంటి బ్యాడ్ థాట్స్ రావు వాళ్ళ దగ్గరికి. సో తప్పనిసరిగా మనకు భయం అనే ప్రీతి, దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు చూస్తున్నాడు, మనం చేసే తప్పులను ఏదో ఒక రోజు మనము ఒక పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అని ఆలోచన చేస్తే వాడు తప్పులే చేయడు. ఎప్పుడు ఒక తప్పు ఇంకొక తప్పుకు దారి తీస్తుంది. ఆ తప్పుతో వాడు లేనిపోనేటి ప్రాబ్లంలు చిక్కుకుంటాడు. జైలుకు పోవడం కానీ లేకుండా పోతే కావాలని కూడా ఒక్కొక్కసారి చేయకపోయినా కూడా వాడి చేత తప్పు జరిగిపోతుంది. ఆ తప్పును వాడు క్షమాపణ కోరి నేను తప్పు చేశాను అని వాడు ఒప్పుకోవాలి. కానీ ఆ తప్పుకు ఇంకొక తప్పు చేసుకుంటూ పోతే వాడి లైఫ్ అంతా మిజరబుల్ లైఫ్ ఉంటుంది. సో మెనీ ఆఫ్ us ఆర్ forgetting our creator, the almighty God. If he wants, we will be crushed in the next moment or next minute. సో అతనే అనుకుంటే, భగవంతుడు అనుకుంటే ఒక్క నిమిషంలోనే మనము ఈ రోజు ఇక్కడ నుంచి మనము మార్కెట్కి పోయే దారిలోనే మనం ఏమైనా కావచ్చు. సో కనుక మనకి ఎప్పుడైతే భయము భక్తి ఉంటుందో డెఫినెట్ గా మనలో ఎటువంటి బ్యాడ్ థాట్స్ రావు. అదే అమెరికాలో అయితే ఎక్కువ గుళ్ళు, ఈ గోపురాలు, ఈ దర్గాలు ఇవన్నీ ఉండవు. అందుకోసమే వాళ్ళు ఎక్కువ సైకాలజిస్టులు ఉంటారు. ఎక్కువ వాళ్ళకు ఈ మెంటల్ స్ట్రెస్, మెంటల్ గా వాళ్ళు డిప్రెషన్ లో ఉండి వాళ్ళు చూస్తున్నారు. గన్ తీసుకొని వచ్చేసి కాల్ చేస్తుంటారు అమెరికాలో. సో అంత బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఇండియాలో లేదు. సో ఒకరికొకరు భయ ప్రీతితో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటారు. టెంపుల్స్ ఉంటాయి, టెంపుల్స్ దగ్గర పోయి కూర్చొని 1 గంట స్పెండ్ చేసి వస్తారు. చాలా మంది ఈ కాలంలో ఉండే పిల్లలకు ఇది వర్తించడం లేదు. కేవలం ఫోన్లే పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. దేవుని దగ్గర పోయి కూర్చుంటాము ఒక అరగంట గంట. టెంపుల్స్ ఎక్కడ పోయినా చూడండి వాతావరణం ఎంత పీస్ఫుల్ గా ఉంటది. టెంపుల్స్ లో అక్కడ దేవుని దగ్గర ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చొని వస్తే ఒక రకమైనటువంటి శాంతి కలుగుతుంది. అదే నువ్వు చర్చి కానీ లేదా మసీద్ కానీ పోయి ప్రేయర్ చేసుకుని వచ్చాడంటే యు ఫీల్ సంథింగ్ గ్రేట్. నేను ఈ రోజు దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేశాను, దేవునితో మాట్లాడాను, దేవునికి మనలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకున్నాము. ఎందుకంటే మనలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మంది బయటికి రివీల్ చేయరు, కానీ దేవుని దగ్గర పోయి చెప్పుకుంటారు చాలా మంది. అదే ఒకరికి చెప్పుకుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారో ఏమో అనుకుంటారు, కానీ దేవుని దగ్గర వాళ్ళు దాచేదానికి ఉండదు. ఎందుకంటే దేవునికి ప్రతి ఒక్క విషయం తెలుసు కనుక. సో అక్కడికి పోయినాక వాళ్ళు చేసుకున్న తప్పులకు వాళ్ళు చంపలు ఇచ్చుకొని లేదా పశ్చాత్తాపడి వాళ్ళు గన నన్ను క్షమించు దేవా, నేను ఇటువంటి తప్పు చేయను అంటే ఒక రకమైనటువంటి వాటిలో శాంతి కలుగుతుంది అనమాట, మెంటల్ పీస్ వస్తుంది. సో అది మన పిల్లలు చాలా మంది చేయడం లేదు. కేవలం ఎందుకు చేయలేదంటే తల్లిదండ్రులు కూడా టైం లేదు, నాకు టైం లేదు, గుడికి పోయేదానికి, దేవుని దగ్గరికి పోయేదానికి, దేవునికి ప్రార్థన చేసేదానికి టైం లేదు అనే స్థితిలో తయారైనారు. సో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఉంది కనుక చాలా ఈ జనరేషన్, ఇప్పుడుండే జనరేషన్ ఇంకా రాబోయే జనరేషన్ అసలు కొద్దిమంది గుడి అంటే కూడా ఏంటో తెలియదు అంటారు కూడా. సో కేవలం ఫోన్కే అతుక్కొని ఉంటున్నారు. ఈ ఫాస్ట్ ఈ డిజిటల్ వరల్డ్ లో ఉన్నాం మనము. సో డిజిటల్ వరల్డ్ లో ఏ విధమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో మనకే తెలియదు. సో దీనివల్లనే లేనిపోయినటువంటి ఈ యొక్క మెంటల్ డిస్ట్రెస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంలో మీకు అందరికీ చెప్తున్నాను. చూడండి, మనమంతా దేవుడు మనకు మైండ్ ఒకటే కాదు, మిగతా ఆర్గన్స్ కూడా మంచిగా పెట్టాడు. మనము జన్మించాము అంటే సో ప్రతి ఒక్కడు ఒక కారక జన్ముడు అనమాట. ప్రతి ఒక్కడికి దేవుడు సృష్టించింది ఒక కారణంతో సృష్టించాడు. సో కనుక ఇక్కడ చూడండి ఎంతమంది హ్యాండిక్యాప్ కూడా ఉంటారు, హ్యాండిక్యాప్ పిల్లలు కూడా ఉంటారు. హ్యాండిక్యాప్ పిల్లలకు ఏ విధంగా తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళు బాధపడుతూ వాళ్ళను పోషించుకుంటూ వాళ్ళను కూడా సక్రమమైన మార్గంలో తీసుకుని రావాలి, వాళ్ళు కూడా ఒక జీవితాన్ని కలగజేయాలి అనే బాధపడే తల్లిదండ్రులు కూడా ఉంటారు. మనకు దేవుడు మన పిల్లలకు మంచిగా పెట్టాడు, మంచిగా ఉన్నాము, వీ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ అనేటప్పటికి మీలో మిగతా ఆలోచన రాదు. సో
we should be thankful to the Almighty God for having given us good health, body and mind. We are really blessed with what we are now. So there are many people being born underprivileged with disability or chronic diseases. చాలా మందికి క్రానిక్ డిసీజెస్ తో బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో మనకు దేవుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లం రావాలి. ఉన్న దాంట్లో మనం సంతోషపడితే, ఎప్పుడైతే ఉన్న దాంట్లో పడతావో నీకు ఎటువంటి మెంటల్ టార్చర్, మెంటల్ స్ట్రెస్ రాదు నీ దగ్గరికి. పోతే వి ఆల్ ఆర్ సోషల్ బీయింగ్స్. నేను చెప్పాను ముందే, మనము ఒంటరిగా ఎక్కడ జీవించలేము. మనం అంతా హ్యూమన్ బీయింగ్. వి లివ్ టుగెదర్, we exchange our feelings and thoughts. So we are dependent on each other. సో ఈ యొక్క 5 points లో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అనమాట. వై ఈ సోషల్ వెల్ బీయింగ్ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ బీయింగ్ కు సోషల్, ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ సోషల్ బీయింగ్స్. మనకు ఉన్నటువంటి బాధలను, సాధక బాధకలను ఇతరులతో పంచుకోవడము. మనము సింగిల్ గా ఒక జంగల్లో కానీ లేదా ఒక హిల్ ప్రాంతంలో కానీ జీవించలేము. ఎందుకంటే వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అస్. వీఆర్ లివ్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ స్మాల్ గ్రూప్. సో ఆ కాలంలో అయితేనేమి, ఈ కాలంలో అయితేనే గ్రూప్ గానే అక్కడ. సో విలేజెస్ కూడా ఏ విధంగా మొదలయ్యాయి, ఒక గ్రూప్ 10 ఇండ్లు 20 ఇండ్లతో అక్కడక్కడ విలేజెస్ లో ఉంటాయి. ఒక్క ఫ్యామిలీతో లేదా ఒక్క మనిషి బతకాలంటే బతకలేడు. సో అటువంటి స్థితిలో మనము మన స్కిల్స్ డెవలప్ అయితేనేమి, మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మనలో ఆలోచన శక్తి పెరిగేదానికి, మన నాలెడ్జ్ ను పెంచుకునేదానికి మనం వీ హ్యావ్ టు బి ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. సో వీ కెనాట్ లివ్ సింగిల్. ఒక చెట్టు ఎక్కడైనా కొండల్లో ఎక్కడైనా ఒకటే చెట్టు ఉంటే కూడా బ్రతుకుతుంది, కానీ మనం ఒక్కరిగా ఉండి మనం బతకలేము. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. సో హియర్ ఒక సైకాలజిస్ట్, నాలాంటి సైకాలజిస్ట్ ఒకడు ఏమంటాడంటే, మీరు నాకు 100 మంది పిల్లలను నా చేతికి ఇవ్వండి, జస్ట్ న్యూ బార్న్ బేబీస్, 100 మంది కాదు, 12 మంది పిల్లలను, 1 dozen children give to me. So I will see that the children will be brought up in the way which I wanted to. అన్ని ఏమంటాడు, పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా ఏ విధంగా పెరుగుతారు, కేవలం ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ యొక్క ప్రభావంతో పెరుగుతారు. అందుకోసమే మనం పిల్లలు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఎట్లుంటుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు తాగుడుబోతులు లేకుండా పోతే అన్ని డిఫరెంట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండే పిల్లలు పెరిగారంటే మన పిల్లలు ఆటోమేటిక్ గా నేర్చుకుంటాడు. వీఆర్ జస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ప్రోడక్ట్ అంటే మనకు చిన్న వయసులోనే మన యొక్క నేచర్ ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దుతుందో ఆ విధంగా మౌల్డ్ అయిపోతాం మనం. సో కనుక వీఆర్ సపోజ్ టు బి గివెన్ ప్రాపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ అవర్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బి బ్రాట్ అప్. ఆ ప్రాపర్ ఎన్విరాన్మెంట్, హౌస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే, స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితేనేమి, అదే వర్కింగ్ ప్లేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితేనేమి, హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. మెంటల్గా వాళ్ళు గ్రో అయ్యే విధంగా ఉండాలి. మెంటల్ డిప్రెషన్ లో ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవ్వకూడదు అనేది మనం ఆలోచన చేయాలి అని చెప్పేసి నేను తెలుపుతున్నాను అనమాట. సి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ గుడ్ పర్సనాలిటీ. సో వాని యొక్క మనం చూస్తేనే ఈ అబ్బాయి జమ్మ అంటాం. సో ఈ అబ్బాయి జమ్మ అయ్యేదానికి ఏ విధంగా ఉంటుంది, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రభావం, వాళ్ళ యొక్క పెంపకంలో ఉండే యొక్క ప్రభావం, ఇది ఈ విధమైనటువంటి ఇది ఉంటేనే ఆ పిల్లవాడు మంచి ఆలోచనలో మంచి బుద్ధులు నేర్చుకొని, మంచి విద్యను నేర్చుకొని ఆ విద్యా బుద్ధులతో వాడు రాణించగలుగుతాడు. దేశంలో వాడు మంచి భావి పౌరుడుగా జీవించగలుగుతాడు. We are the product of environment. The physical growth and the development would be linked with emotional development, personality development and communication skills. So మనకు ఉన్నటువంటి ఈ భాషా జ్ఞానము, మనం మాట్లాడుకునేటువంటి భాషా జ్ఞానము మనకి ఎంతో సంతోషాన్ని, మనకు ప్రేమను
షేర్ చేసుకోవడానికి, అనురాగాన్ని షేర్ చేసుకోవడానికి పనికొస్తుంది. ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ను పెంచుకోవాలి మనము. అందుకోసమే ఒంటరిగా ఉంటే ఎవరితో మాట్లాడతారు? మాట్లాడలేము. సో మనము ఒకరితో ఒకరు, భార్యాభర్తలు అయితేనేమి, మన పిల్లలను మనం దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడడము, వాళ్ళకు మన సంపాదన కాదు ముఖ్యము, మన పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు. నువ్వు అడుగు, ఏ పేరెంట్స్కి అడుగు, నువ్వు సంపాదిస్తున్నావు దేనికి అంటే, నా పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి అంటావు. పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు ఇక్కడ పాడైపోతుంటే, వాడికి హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్ నువ్వు కలగజేయకపోతే, నీ సంపాదించినటువంటి ధనమంతా వానికి మళ్ళీ వాని యొక్క డెవలప్మెంట్ లోకి మార్చలేవు. సో కనుక నువ్వు ఇంపార్టెంట్ గా ఒక తల్లిదండ్రి యొక్క బాధ్యత ఆ పిల్లల యొక్క పెంపకంలో మంచి వాతావరణంను కలగజేయాలి. ధనము సంపాదించుకోవడము సెకండరీ థింగ్, వాళ్ళకు మంచి వాతావరణం కలిగించడము ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి నేను ఇందు మూలంగా తెలియజేస్తున్నాను అనమాట. ఈ మెంటల్ హెల్త్ అనేది యూనివర్సల్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఇది ఒకరి కోసం కాదు, ప్రతి ఒక్కరి రైట్. ఇది విద్యా హక్కు ఎట్లా ఉందో అదే విధంగా ప్రతి ఒక్క మనిషికి తన యొక్క మెంటల్ హెల్త్ గురించి, ఆ హెల్త్ తన రైట్ ను తాను తెచ్చుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ హక్కు ఉంది. మనము ప్రభుత్వంతో కొట్లాడినా కూడా మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అది బాధ్యత, ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత మనకు ప్రాపర్ మెంటల్ హెల్త్ కూడా, ఏదో ఫిజికల్ హెల్తే కాదు, వానికి వచ్చిన జ్వరము, వానికి వచ్చినటువంటి ఏదన్నా డిసీజెస్, ఇప్పుడు హార్ట్ సర్జరీ చేస్తామంటున్నారు, ఏదైనా కాళ్ళు చేతులు దెబ్బతింటే వాళ్ళకి ఆపరేషన్స్ ఇస్తున్నారు, చేపిస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఆరోగ్యశ్రీలో చేపిస్తున్నారు. కానీ మెంటల్ హెల్త్ గురించి ఆరోగ్యశ్రీలో లేదు. మెంటల్ హెల్త్ అనేది కూడా తప్పనిసరిగా మనము కలగజేయాలి. ఇట్స్ రైట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. We have to create a place where they can be comfortably getting the mental health and peace. So అంటే ఈ సైకాలజిస్ట్లను అపాయింట్ చేసి మనము ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్లో, ప్రతి ఒక్క స్కూళ్ళల్లో, ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీలో సైకాలజిస్టులను పెట్టి, ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ను ఫేస్ చేసుకోవాలి ఎంప్లాయీస్ అంతా. సో అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఎంప్లాయర్ అడ్రస్ చేయకుండా పోతే అక్కడ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. నిజంగా చెప్పాలంటే మన ఈ యొక్క మెంటల్ హెల్త్ డిస్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ కాస్ట్ గ్లోబలీ ఎంతవరకు కాస్ట్ చేస్తుందంటే దగ్గర దగ్గర $1 ట్రిలియన్ ను ప్రపంచంలో దెబ్బతీస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరానికి $1 ట్రిలియన్ ను మన యొక్క అంటే అవుట్పుట్ ను డెవలప్ చేయకుండా అది దెబ్బతీస్తుంది. ఏంటంటే కేవలం యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ ఇవన్నీ కూడా ఆ ఎంప్లాయీస్ లో ఉంటే వాళ్ళు సరిగ్గా వాళ్ళ యొక్క డే టు డే వర్క్ లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ కాదు. మెంటల్ గా ఇన్వాల్వ్ అయితేనే అక్కడ ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది, అక్కడ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఆ అభివృద్ధి దిశలో మనం ప్రయాణం చేయకుండా పోతే మనము దేశాభివృద్ధి జరగదు. కనుక ఇది ఒకరికొకరు లింక్. అంటే మానవ వనరులలో సరి అయినటువంటి అవుట్పుట్ ను మనం చూడాలి అంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకు ఒక మంచి వాతావరణం కలగజేయాలి. ఆ వాతావరణం ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ఆ వాతావరణంలో వాళ్ళు మెంటల్ పీస్ ను పొందాలి. అప్పుడు వాళ్ళలో ఇది మళ్ళీ రీఛార్జ్ అవుతుంది. రీఛార్జ్ అయితే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఎక్కువ అవుట్పుట్ తెచ్చేదానికి వీలవుతుంది అనమాట. సో ఇది అచీవ్ చేయాలి అంటే, సో ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ ను అచీవ్ చేయాలి అంటే we all have to work together. Together we can make a difference and ensure that mental health care is a universal human right. దీనికి మనం అందరం కూడా నడుము బిగించి నిలబడి మనం ప్రభుత్వంతో కొట్లాడైనా కూడా మనము ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీస్ కలగజేసుకోవాలి. అందుకోసమే చాలా వరకు ఇండస్ట్రీలలో చిన్నపిల్లల కోసము, అంటే ఉమెన్ ఎక్కడైతే పనిచేస్తుందో అక్కడ క్రష్ సెంటర్స్ పెట్టారు. ఈ యొక్క చిన్న పిల్లల యొక్క లాలన పాలన వాళ్ళు చూసుకున్నానికి. ఎందుకైతే ఎప్పుడైతే ఆ పిల్లల యొక్క లాలన పాలన అక్కడ కేర్ టేకర్స్ తీసుకుంటారో అప్పుడు ఆ తల్లి మంచిగా పని చేయగలుగుతుంది. నా పిల్లవాడు సేఫ్ జోన్ లో ఉన్నాడు, నా పిల్లవానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, వానికి ఎప్పుడైతే ఆ పాల అవసరమో లేకుండా పోతే ఏదన్నా అటెన్షన్ అవసరమో ఆ కేర్ టేకర్ చేస్తుంది అని వాళ్ళు ఫ్రీ మైండ్ తో ఉంటే వాళ్ళు చేసే పనిలో ఉత్పత్తిని సాధించగలుగుతారు. అందుకోసమే ఈ యొక్క
క్రెష్ సెంటర్స్ అయితేనేమి, లేదా బాల్వాడి అంగన్వాడీ స్కూల్స్ పెట్టింది కూడా గవర్నమెంట్ దీని వల్లనే, చిన్నపిల్లలకు సరి అయినటువంటి వాతావరణం కలగజేయాలి అని చెప్పేసి. సో ఇది కాకుండా నేను జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు స్ట్రెస్ అపాన్ దిస్ ఎవ్రీ ఇయర్ దగ్గర 1 billion people live with mental disorders worldwide. ఇప్పుడు మనం చూస్తే కూడా దగ్గర 1 billion పాపులేషన్ ఆర్ బీయింగ్ సఫర్డ్ విత్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ తో ఉన్నారు అనమాట. సో సూసైడ్ టెండెన్సీ వరల్డ్ వైడ్ గా చూస్తే దగ్గర సార్ కూడా చెప్పారు, మన గవర్నర్ గారు, దగ్గర 7 లక్షల మంది చనిపోతున్నారు ఒక్కొక్క సంవత్సరంలో ప్రపంచం లెవెల్లో. మన రాష్ట్రంలో కూడా, మన దేశంలో కూడా దగ్గర 1 లక్ష పైన చనిపోతున్నారు, సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ కేవలము సరైనటువంటి వాడికి మెంటల్ హెల్త్ కలగజేసుకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళను మనం తోసేస్తున్నాము. వాళ్ళను నెట్టవేయబడిపోతున్నారు, వాళ్ళకంతా వాళ్ళు నెట్టవేయబడుతున్నారు, లేదా అక్కడ ఉండే వాతావరణం వానికి నెట్టవేయబడుతున్నది. సో కనుక అటువంటి పిల్లలను, అటువంటి హ్యూమన్ బీయింగ్ ను మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళను బయటికి తెచ్చేదానికి మనము as a lines member, line leaders, we should be take it as a priority base. మనం కూడా ఏదైనా చేసి ఇటువంటి పిల్లలకు మనం సహాయం చేయాలి. ఈ యొక్క డిప్రెషన్ లో ఉండే వాళ్ళకు బయటికి తీసుకొని రావాలి అంటే నేను ఐ ప్రే all the people, all the line leaders, you can establish counseling centers at your destinations wherever you people are there. So you can start a counseling center, mental health counseling centers. So ఇది గవర్నమెంట్ అక్కడ ఉండే లోకల్ గవర్నమెంట్ కి అయితేనేమి, సెంటర్స్ లో అయితేనేమి మనము ఒక సైకాలజిస్ట్ కనుక అపాయింట్ చేసుకోగలిగినామంటే మనము వాళ్ళు ఆ యొక్క ఏరియాకు కావాల్సినటువంటి సహాయం చేస్తారు. మనం అప్పుడప్పుడు స్కూళ్ళకు కూడా మనం విజిట్ చేసి అక్కడ ఉండే పిల్లలకు మనము మంచి వాతావరణం కలగజేసే విధంగా మనము వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న కాంపిటీషన్స్ పెట్టి, ఆ కాంపిటీషన్స్ లో వాళ్ళకి ప్రైజెస్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ, వాళ్ళు ఏదన్నా డిప్రెషన్ లో ఉన్నారు పిల్లలంటే వాళ్ళను టీచర్స్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్లకు మనం సపరేట్ గా కౌన్సిలింగ్, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఆ పిల్లలకు వాళ్ళ యొక్క అమూల్యమైన జీవితాన్ని వాళ్ళు స్పాయిల్ చేసుకోకుండా వాళ్ళను మనము బతికించగలుగుతామంటే మన యొక్క లైన్స్, ఈ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్, లైన్ లీడర్స్ గా మన యొక్క జన్మము ధన్యమవుతుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా మనమంతా చాలా మంది మన లయన్స్ క్లబ్ లో ఉండే వాళ్ళంతా 40 years అబోవ్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. సో 40 నుంచి 80 years, 80 అబోవ్ ఉన్నారు. మరి చాలా మంది మన సీనియర్ లైన్ లీడర్స్ అంతా హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉంటారు అంటే ఎందుకు తెలుసా? వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ కూడా ఇంకా పెరుగుతూ వస్తుంది. కేవలం మన యొక్క ఫెలోషిప్, మనము ఒకరికొకరు జస్ట్ చేయి కలిపేది, హలో అని చెప్పడము, మన మీటింగ్ల వల్ల అందరం కలిసి ఒకరికొకరు మన గురించి తెలుసుకుని ఎలా ఉండవు ఏంటి అని ఒక్కసారి అట్లా ప్యాక్ చేసామంటే, ఒకసారి బాగుండావా అని చెప్తే ఒక రకమైన సంతోషం. సో ఒకరిని చూసి ఒకరు సంతోషంగా మనము మన హెల్త్ ను పెంచుకుంటూ వస్తాము. మన మెంటల్ హెల్త్ నే కాకుండా మన బాడీని కూడా, మన యొక్క ఫిజికల్ హెల్త్ ను కూడా పెంచుకుంటూ మనం ముందుకు పోతున్నాము, సర్వీస్ లో ఇంకా రాణించగలుగుతున్నాము. కనుక ఐ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు ద లైన్స్ లీడర్స్ అండ్ పర్టికులర్లీ అవర్ డిజి గారు అండ్ ఇంటర్నేషనల్, so for taking this concept as international wide concept and creating awareness programs in all over the world. Thank you, sir. Thank you very much for giving me this opportunity to interact with you. So any questions, anything if you want to just ask. It's a question answers session. Question answer session andi. Yes sir, yes sir. So anybody wants to raise anything? సార్ ఉమర్ ఖాన్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి, చెప్పండి. డిసిఎస్ తాళ అంజయ్య.
యా అంజయ్ గారు చెప్పండి. సార్ మీరు ప్రేమ, దయ, జాలి, సమాజం పట్ల ఔన్నత్యం చూపించి మన భారతదేశ గుణాలన్నిటిని కూడా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. మనం గుడికి వెళ్తే ఎంత నాలెడ్జ్ వస్తుందో మీరు ఈ గంట సేపట్లో అంత పుణ్యం సంపాదించుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. పఠాన్ గారు, లక్ష్మేంద్ర లక్ష్మేంద్ర గారు చెప్పండి. సార్, you rocked today's show, and Sir. I am very much thankful for you to make me to listen our total program. Thank you. You have given a wonderful message for parental guiding. Today message was inspiring and mind blowing. One guru said me, though you are busy with 100 works, you should not delay your meal. Though you have 1,000 works, you should not make needy person to wait. Yeah. Though you have 1 lakh urgent works, you should not delay praying God. So the thing you have touched me is not to delay and make your own children to regularly pray the God for their well-being, so that they should not deviate from their positive attitude. One more thing I would like to say, on Fridays I used to see few people. When I will be in the office, they leave everything for their afternoon prayer. Not all of them, but few of the people leave. Few of their people totally leave their programs and try to attend their prayer in the masjid. And I request all the people right now present in this meeting to make your own children to pray the God at least once in a week. To make your children to devote yourself to the God, so that you cannot be deviated from our positive living. Thank you so much, Patan sir. You have grabbed my heart. Thank you. Thank you, sir. నమస్తే సార్. పఠాన్ ఉమర్ ఖాన్ గారు, మీరు చేసే సేవలు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చూడండి, కాళ్ళు లేని వాళ్ళకు చేతులు పెడుతున్నారు, కానీ మీరు డఫండం మీరు చెప్పలేదు సార్. మీరు చేసే సేవ, మీ మేడం చేసే సేవ అమోఘమైన సార్. మేము ఆ రోజు మనము క్లబ్ మీరు ఇన్స్టాలేషన్కి వచ్చాం కదా సార్, వాళ్ళు డాన్సులు చేసి మనుషులను అసలు మంచిగా నోరుండి చెవు నుండి కూడా చేయలేరు సార్. ఆ రోజు వాళ్ళు నాట్యం కానీ వాళ్ళు భాష కానీ కాకుండా ఖాళీ యాక్టింగ్ తోటే మన ఆనందపరిచారు సార్. మీ మేడం కూడా సార్ ఫుల్ కోఆపరేషన్ గా మీరు చేసే సేవ. మీరు అన్నారు చూడండి, పిల్లలకు తల్లులకు గుడికి ఇట్లా వెళ్ళాలి ఏంది అనేది. అంటే కొంచెం మంది తల్లులు కూడా సార్ ఏమైందంటే వాళ్ళు కూడా డ్యూటీ చేయడం వల్ల సమానంగా హక్కుగా భార్య భర్త అనేది కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ అయింది సార్. ఎందుకంటే ఆమె కూడా కష్టపడాలి సార్, పొద్దుగాలేసి డ్యూటీకి వెళ్ళాలి అది అని ఇదని. కొద్దిగా అందులో పిల్లలను టేక్ కేర్ గా చేయడం, బయట ఇప్పుడు అప్పచెప్పడం వల్ల కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. అందులో వల్లనే ఆ పిల్లలకు అనేది కొంచెం తెలుస్తలేదు సార్. కనీసం వారానికి ఒకసారైనా గుడికి తీసుకెళ్ళాలి, కనీసం పండుగ రోజన్నా లేదా బర్త్డే రోజన్నా తీసుకెళ్లాలని తెలియక సార్, ఇదంతా హ్యూమన్ బీయింగ్ కొద్దిగా ఇద్దరు సంపాదించడం వల్ల అట్లా. కానీ ఈ పర్సనాలిటీ మీరు అన్నట్టు సార్, క్లబ్ లో కానీ మన డిస్టిక్ లో కానీ మంత్లీ కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసి ఇది ఒక పార్ట్ కంపల్సరీ చేయాలి సార్. పిల్లలు నిన్న మేము మా దగ్గర టీచర్స్ ఆనరింగ్కి వెళ్ళాం సార్. అక్కడ వాళ్ళు టీచర్స్ చెప్తున్నారు సార్, మానసికంగా కొంతమంది ఉన్నారు, కాకుంటే వాళ్ళు డాక్టర్స్ వచ్చి చెక్ చేశారంట సార్, రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, కానీ ఎవరు తీసుకెళ్ళాలి సార్? తల్లిదండ్రులకు చెప్తా కూడా మాకు తీరదు అంటున్నట్టు. వాళ్ళేమన్నారు సార్, మమ్మల్ని తీసుకురా అంటే అమరే మంచాయి చెడ్డ దానికి మేము బాధ్యులం కాదు, మీరు తల్లిదండ్రులు తోడు బాబుని పంపిస్తే మేము ట్రీట్మెంట్ చేపిస్తామని చెప్పాను సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి సార్ మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్కమ్ సార్. గారు మా దగ్గర 300 మంది హాస్టల్లో ఉంటారు పిల్లలు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎక్కడో ఉంటారు. ఆ పిల్లలు అమ్మాయిలు ఉంటారు, అబ్బాయిలు ఉంటారు. 5 ఏళ్ల పిల్లవాడి నుంచి 25 ఏళ్ల పిల్లలు ఉంటారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఆ ప్రాబ్లం తో వాళ్ళు ఏదన్నా సీరియస్ ఉంటే పేరెంట్స్ కు చెప్తే కూడా
మీరున్నారు కదా అక్కడ, మీరే కదా తల్లిదండ్రులు, మీరు చూసుకోండి, మీరు హాస్పిటల్ తీసుకొని పోండి అంటారు. సరే తీసుకొని పోతాం. బై ఛాన్స్ ఏదన్నా జరగరాని జరిగితే అప్పుడు ఏమంటారు తెలుసా, మీరు డిలే చేశారు, మా పిల్లవాడు చనిపోయాడు, మీరు డిలే చేసిన వల్ల మా ఇదేంది, మీరు కేర్ సరిగా తీసుకోలేదు అనే ఒక బ్లేమ్ చేస్తారు. సో ఇటువంటి బ్లేమ్స్ జరుగుతున్నాయి. చాలా మంది పేరెంట్స్ వచ్చి వాళ్ళకి పిలుస్తే రారు. ఒకసారి ఒక పిల్లవాడు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. ఆ అబ్బాయికి అపెండిసిస్ వచ్చింది. చాలా సివియర్ గా కడుపు నొప్పి, రాత్రి 11 గంటలకు బాధపడి వాడు ఇచ్చేస్తుంటే వాడిని తీసుకొని పోయేసి హాస్పిటల్ తీసుకొని పోతే, దగ్గరుండే హాస్పిటల్ కు, మేము రెగ్యులర్ గా పోయే హాస్పిటల్ కు, చాలా సీరియస్ ఉన్నాడు, వాడికి ఆపరేషన్ చేయాలా, మీరు ఎక్కడికైనా తీసుకొని వెళ్ళిపోండి అని చెప్పాడు. అంటే వాడు ఎక్కడ చెప్తాడు, ఇది గాంధీ హాస్పిటల్ తీసుకొని పోమన్నాడు. గాంధీ హాస్పిటల్ ఎక్కడ తీసుకొని పోలే, ఎక్కడైనా ప్రైవేట్ చెప్పండి అంటే, ఎవరు తీసుకొని ఈ స్టేజ్ లో ఆడికి మీరు తీసుకొని పోలే. సో గాంధీ హాస్పిటల్ కు తీసుకొని పోతే, పోయేటప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కు ఫోన్ చేస్తే, మేము దూది తీసి పెట్టుకున్నాము, ఆ దూది మనం వదిలేసి మేము రాలేము, మేము రైతులు అనమాట, సో మీరే తల్లిదండ్రులు అండి, మీరే చూసుకోండి అంటే, నేను మా భార్య అక్కడ ఉండి ఆ పిల్లవానికి తల్లిగా, మా భార్య అక్కడ వానికి సేవలు 2 రోజులు సేవలు అక్కడ ఉండి వానికి అన్ని చేసి ఆపరేషన్ చేసి, దేవుని దయ వల్ల ఆ పిల్లోడు బాగా వచ్చాడు. ఏమన్నా ప్రాబ్లం అంటే ఎంత సిచ్యువేషన్, ఇన్స్టిట్యూట్ పేరే బదనాం చేసేస్తారు. ఈ మీడియా ఎట్లున్నదంటే లేనిపోని ఇది. నేను ఇంతమంది పిల్లలను 25 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు, 25 ఏళ్ళు కాదు 40 ఏళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గా నడిపానంటే కేవలం భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆశీస్సుల వల్లనే నడపగలిగాడు. మీ మేడం కూడా సార్ ప్లీజ్. నా దగ్గర 1000 మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు, చెవిటి మూగి పిల్లలు. 300 మంది బీకామ్ చదివే పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ రోజు గవర్నమెంట్ కూడా డిగ్రీ కాలేజ్ పెట్టలేదు. నేను 22 ఏళ్ల క్రితమే కాలేజ్ పెట్టి ఈ పిల్లలకు గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ చేశాను. ఈ పిల్లలు కూడా చదివి పైకి రాణించగలుగుతారు అనేది నిరూపించాలి అని చెప్పేసి నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగమే రిజైన్ చేసి బయటకు వచ్చాను. ఈ యొక్క సాక్రిఫైస్ వృధా పోలేదు. ఈ రోజు ఆ పిల్లలను చూస్తేనే నాకు ఎంతో సంతోషమవుతుంది. వాళ్ళంతా ఈ రోజు అంటే వాళ్ళు తక్కువ చదువుల్లో వాళ్ళకు సరి అయినటువంటి గ్లోబల్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా బాధపడుతున్నారు. ఈ రోజు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి వాళ్ళేమి పెద్ద వాళ్ళకి నా అంటే సీనియర్స్ ఏమంటున్నారు, వాళ్లకు చదివించి వాళ్ళకి ఏమయ్యా, వాడు ఏమో పెద్ద ఉద్యోగాలు చేస్తారా, వాళ్ళకి ఏదైనా టైలరింగ్, కార్పెంటరీ ఇట్లాంటి నేర్పించేది సరిపోతుంది, 10th క్లాస్ పాస్ అయితే వానికి ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ ఎందుకు అన్నారు. మన కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ స్టార్ట్ చేశాను గవర్నమెంట్ తో కొట్లాడి, ఫస్ట్ డిగ్రీ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేశాను గవర్నమెంట్ తో కొట్లాడి. ఎందుకు అంటే కూడా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని, యూనివర్సిటీ పర్మిషన్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేశాను. ఈ రోజు ఎంతో మంది పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చేసి దండం పెడతారు. నాకు సరైన వాళ్ళు సంతోషాన్ని చూస్తే నాకు సంతోషం అవుతుంది. నేను ఈ 40 ఏళ్ళు పడిన కష్టము వాళ్ళ యొక్క ముఖాలలో ఆనందాన్ని నాకు మర్చిపోతున్నాను అన్నమాట. That is what I am doing. That's I wanted to just share with you. Thank you so much sir. Very noble service sir. అది భగవంతుడు గుర్తిస్తాడు. నేను చెప్తున్నాను కదా, నేను నేను స్కూల్ పెట్టేటప్పుడు ఒక ట్రైన్ టీచర్ లేక ఎంత బాధపడ్డానంటే, అంటే 1985లో మన తెలంగాణలో ఒక ట్రైన్ టీచర్ లేడు. తెలంగాణ కాదు, కంబైన్డ్ ఆంధ్రలో ఒక ట్రైన్ టీచర్ లేడు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో లక్నోలో ట్రైనింగ్ ఉంటే లక్నోకి పొమ్మంటే ఎవరు పోలేదు. మద్రాస్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో, కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ట్రైనింగ్ లేదు. సో అప్పుడు కలెక్టరు, నువ్వు ట్రైన్ టీచర్ని తీసుకుని రా, అప్పుడు స్కూల్ స్టార్ట్ చేద్దామన్నారు. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను సిఏను పక్కన పెట్టేసి బాంబేకి పోయేసి ట్రైనింగ్ తీసుకొని, మొట్టమొదటి ఆ బాంబేలో ట్రైనింగ్ తీసుకుని వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని కనుక నాకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగము మా డైరెక్టర్ పిలిచి ఇచ్చాడు. సో ఆ ఉద్యోగంలో చేరి నేను ఈ రోజు ఇంత ఒక వ్యవస్థను డెవలప్ చేయగలిగాను అంటే, నా పిల్లలు ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచంలో నా దగ్గర చదువుకునే పిల్లలు పనిచేస్తున్నారు. ఆడియాలజీ, స్పీచ్, లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని ఎంతో మంది పిల్లలు. సో వాళ్ళు బాగుపడమే కాకుండా నలుగురికి బాగు చేస్తున్నారు. సో అది నాకు కలిగినటువంటి సంతృప్తి.
సార్ యాడ్సాప్ సార్ మీరు 100 ఏళ్ళు ఎట్లా చల్లగా దీవించాలి సార్. మీకు భగవంతుడు ఆయురాశ్వరంతో కలకలలాడి ఎప్పుడు ఇట్లానే సార్. ఒక టీచర్ హ్యాపీ లేని హ్యాపీ పరిస్థితిలో సార్. నేను స్కూల్ పెట్టానని చెప్పాను కదా. ఈ రోజు అవును సార్. గర్వంగా చెప్తున్నాను, 5,000 మంది టీచర్స్ తయారు చేశాను నేను. గ్రేట్ 5,000 మంది గ్రేట్ సార్. టీచర్స్ నా దగ్గర ట్రైనింగ్ అయ్యి ఈ యొక్క చెవిటి మూగి పిల్లలకు సేవ చేస్తున్నారు మన దేశంలో నలుమూల నుంచి. కొద్దిమంది ఈవెన్ అదర్ కంట్రీస్ కూడా పోయారు. సో ఇక్కడ ఎక్కడ మా దగ్గర కూడా కమలానగర్ రోడ్ నెంబర్ 4 లో కూడా ఉన్నా సార్. ఇప్పుడు ఎక్కడ సార్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఎక్కడ? హెలెన్ కెల్లర్ కమలానగర్ రోడ్ నెంబర్ 4 నేరేడ్మెట్ లో ఉంటుంది సార్. నేరేడ్మెట్ రైట్ నేరేడ్మెట్. ఓకే 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 సార్. ఇంకా ఎవరైనా అడుగుతారా? మీరు కూడా నేను దయచేసి ఎవరైనా పేద పిల్లలు మీరు కనుక తటస్థపడితే చెవిటి మూగితనంతో మీరు వాళ్ళని తీసుకొని రండి. వాళ్ళకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రీ ఫుడ్ పెట్టి వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాను. సో దట్ ఈస్ మై అష్యూరెన్స్. నమస్తే. ఉమర్ ఖాన్ గారు, మీ సర్వీసెస్ లాస్ట్ మోర్ దాన్ 3 decades. 4 decades. As far as my knowledge is concerned, నాకు డీఫ్ అండ్ డఫ్ వాళ్ళకి మీరు చేసే సేవలు అమోఘం. అట్లా కూడా ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా కవర్ చేశారు. అట్లాగే న్యాచురల్ కెలామిటీస్ లో మనం పడే దీని గురించి కూడా, మెంటల్ వాటి గురించి కూడా కవర్ చేశారు. మన మిత్రులు లయన్ టీకే శర్మ గారు పాస్ వాళ్ళ మధ్య లేరు. ఇవాళ వాళ్ళ అయింది. అట్లాగే మన గవర్నర్ గారు రెగ్యులర్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తూ అందరినీ మోటివేట్ చేసి పార్టిసిపేట్ చేయమని చెప్తున్నందుకు గవర్నర్ గారికి థ్యాంక్స్. అట్లాగే ఇక్కడున్న మన యోగా మాస్టర్, మా యోగా గురువులు కోటేశ్వరరావు గారు, అలాగే మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. లాంగ్ లివ్ నిజాం. సార్, నేను మురళీధర్ సార్, హైదరాబాద్ నార్త్. మొక్కై వంగనిదే మానై వంగన అన్నట్టు మీరు చెప్పింది చాలా చాలా మాకు అప్లికబుల్ కూడా. చిన్నప్పుడు నేను టెంపుల్కి వెళ్ళేవాడిని. సో తర్వాత నేను మా మిసెస్ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉండి పిల్లల్ని కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేసాం. ఏది చిన్నతనంలో, ఏది ప్రైమరీ స్కూల్ పిల్లలు అక్కడ స్కూల్లో పుస్తకాలు చించేసేవాళ్ళు. మన పిల్లోడే అది చూసుకొని మేము డిసైడ్ చేసుకోము, వీళ్లకు మంచి చదువు ఇవ్వాలి, వేరే డబ్బులు కాదు ముఖ్యం అని చెప్పి చేస్తే, ఆ విధంగా అతను సూపర్ అయ్యి ఒకటేసారి కెనడాలో పోయి, ఇప్పుడు కెనడాలో 2 crores హౌస్ కొనుక్కొని, తర్వాత యాన్యువల్ ఇన్కమ్ కూడా మోర్ దెన్ 1 crore, 2 crores వరకు సార్. ఆ విధంగా మీరు చెప్పింది చాలా చాలా ఆ విషయాలు నేను గర్విస్తున్నాము. అమ్మాయి కూడా అంతే. సో చిన్నప్పుడే మనము మంచి గుణాలు ఇవ్వాలి సార్, వాళ్ళకి డబ్బులు కాదు ముఖ్యం. మీరు చెప్పిన పాయింట్ చాలా చాలా వాల్యుబుల్. సో అది పిల్లలను ఇంకోటి మేము ఈ మధ్యలో బర్త్డే మన సునీల్ గారిది చేశాం సార్, అక్కడ ఏది సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో. అయితే అక్కడ చూస్తే 500 మంది పిల్లలు సార్, పాపం ఏది IAS IPS వాళ్ళందరూ చదువుకుంటున్నారు, కానీ తినేదానికి తిండి లేదు అక్కడ. మేము పోయి ఇస్తే ఎంత సంతోషపడ్డారంటే, ½ an hourలో 200 మందికి అయిపోయింది సార్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అప్పుడు మా సునీల్ గారు ఆయన మనసు కదిలిపోయి, మనం పర్మనెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అరేంజ్మెంట్ చేద్దాం ఇక్కడ, వాళ్ళని అడుగుదాము, ఫేస్ ఇస్తే కిచెను అంటే వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. మేము ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని మాకు చాలా చాలా దానిలోనే ఉన్నాం సార్. సో ఈ విధంగా సో మీరు చేసిన దాంట్లో మాది చాలా చాలా లేశము, అయినా కూడా మాకు చాలా సంతోషము. మీ లెక్చర్ వింటే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది. ఈ విధంగా మీరు ప్రాక్టికల్ గా చెప్పారు. సో అలానే కోటేశ్వరరావు కూడా చాలా చాలా, ఆయన మన డీజీ గారు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని రెగ్యులర్ గా ఇంత బాగా చేస్తున్నందుకు సంతోషం సార్. వెరీ మెనీ థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ. ఉమర్ ఖాన్ గారు సార్ ఈ రోజు మీరు మాకు అల్లాలా కనిపించారు. గురించి చెప్పారు, కెలామిటీస్ గురించి చెప్పారు, వాతావరణం గురించి చెప్పారు, తర్వాత నిన్న కవర్ కాని యొక్క విషయాలన్నీ ద్రాక్షాపాకం లెక్క చెప్పారు మీరు. దానికి చాలా చాలా సంతోషం.
దాని మీద మనకి 8-10 అయింది కాబట్టి మీ మీద ఒక పాట పాడి నేను మళ్ళీ ఫర్దర్ గా అంటే చెప్తారు. ఎలా అంటే అల్లా అల్లా నీలేగా ఈ జగమెల్లా పేరాలు ఎందుకు మల్లా అల్లా అల్లా యా అల్లా అల్లా ఏమిటయ్యా నీ లీలా ఎందుకయ్యా ఈ తేడా అయ్యయ్యో ఈ వింత సృష్టిలో అంతా ఉల్టా సీదా అల్లా అల్లా యా అల్లా అల్లా ఒక చెట్టు కాయలు ఒకే రకం, ఒక తీగ పువ్వులు ఒకే రకం, ఒక చెట్టు కాయలు ఒకే రకం, ఒక తీగ పువ్వులు ఒకే రకం, ఒకే తల్లికి పుట్టిన వారికి బుద్ధులెందుకు తల ఒక రకం అల్లా అల్లా అయ్యా అల్లా అల్లా కురిసే వానకు స్వార్థం లేదు, పంటకు స్వార్థం లేదు, కురిసే వానకు స్వార్థం లేదు, పంటకు స్వార్థం లేదు, నింగికి నేలకు లేని స్వార్థం మధ్య ఉన్న ఈ మనిషికి ఎందుకు అల్లా అల్లా అయ్యా అల్లా అల్లా పుట్టినప్పుడు పట్టుకురాడు, పోయేటప్పుడు పట్టుకుపోడు, పుట్టినప్పుడు పట్టుకురాడు, పోయేటప్పుడు పట్టుకుపోడు, 3 నాళ్ళ ముచ్చట కోసం మోసాలెందుకు ద్వేషాలెందుకు అల్లా అల్లా అయ్యా అల్లా అల్లా ఏమిటయ్యా నీ లీలా ఎందుకయ్యా ఈ తేడా అయ్యయ్యో ఈ వింత సృష్టిలో అంతా ఉల్టా సీదా ఉమరు ఖాను మా ఉమర్ ఖాను మా అనుభవం గల ఉమర్ ఖాను ఎంతో బాగా సైకాలజీ గురించి చెప్పావు, మీరు చెప్పారు అని మేము బాగా నోట్ చేసుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ ఉమర్ ఖాన్ గారు, చాలా థ్యాంక్స్. మీది కూడా బాగుందండి పాట, చాలా బాగుంది. మీరు ఇంత మీలో కవిత్వము కవి ఉన్నాడు అనమాట. రియలీ కవి బయటకు వస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు. బహుశా ఖాన్ గారి ప్రసంగం విన్న తర్వాత ఇంకా బాగా తయారైనాడు. సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. ఎవరో మేడం ఏదో అడుగుతున్నారు, ఒక మేడం. నెక్స్ట్ లైన్ లీడర్ మేడం ఎవరో అడిగారు ఇంతకు ముందు. అవునవును, ఎవరు? లతా మేడం, లతా గుజర్ గారు. లతానా? లతా మేడం చెప్పండి. ఉన్నారా లతా మేడం? వెళ్ళిపోయిందేమో, డౌటర్స్. ఇక్కడ ఉన్నారా? లేకపోతే డీజీ గారి ప్రసంగం విందామా? మెసేజ్. నాగరాజు గారు ఏదో అడుగుతుంది. నాగరాజు గారు. ఉమర్ ఖాన్ గారు వెరీ నైస్ ప్రెజెంటేషన్. ఏంటంటే ఏదైతే మీరు చేస్తున్నారు ఈ 4 decades లో, దట్ ఈస్ అది మామూలు విషయం కాదు. రియల్లీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఫర్ ది వండర్ఫుల్ సర్వీస్ అండి. సో ఇంకా బాగా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుందని మేము కూడా మీకు వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ సపోర్ట్ మా వైపు నుంచి కూడా చేయడానికి మేము కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ డీజీ గారు వచ్చారు పిక్చర్ లోకి. డీజీ గారు మెసేజ్ సార్. నమస్మహంజరుడు. చెప్పండి. ఇంకా ఉన్నారా మిత్రులు ఎవరైనా ఉంటే మరి వాళ్ళ అని తీసుకొని మనం భావాలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే మంచి ద్రాక్షాపాకంగా చెప్పారు, చాలా వివరంగా. వాట్ ఈజ్
Okay, sir. Okay, sir. Good evening, friends. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. లయన్ పఠాన్ ఉమర్ ఖాన్ మన జిల్లాకి ఒక ఆస్తి. నేను వారిని అంటే గత 15 సంవత్సరాలు గమనిస్తూ ఉన్నాను. వారి పని ఏందో వారు చేసుకుంటూ అసలు డిస్టిక్ లో కనిపించినట్టుగా ఉండే వ్యక్తి. వారిని ఈ సంవత్సరం మనం అంటే మెంటల్ వెల్నెస్ కోఆర్డినేటర్ గా కూడా పెట్టుకున్నాం. వారికి ఉన్న బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల వారు టైం ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల మనం ఆ యాక్టివ్ రోల్ అంతా కూడా మనకు పద్మా కమలాకర్ గారు తీసుకున్నారు. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనకు మెంటల్ వెల్నెస్ ఇన్ కెటాస్ట్రోఫ్స్ అండ్ ఎమర్జెన్సీస్. అయితే చిత్రంగా ఉమర్ ఖాన్ గారికి ఉన్న విశేష అనుభవం, దాదాపు 40 సంవత్సరాల నుంచి వారు ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నారో అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ నడిపిస్తే తెలుస్తుందండి. అది దట్టు ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ స్టూడెంట్స్ కి అది మామూలు విషయం కాదు. వారికి మా కోటేశ్వరరావు గారు, యోగా కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టు వారు ఈరోజు అళ్ళలాగానే మనకి కనిపించారు. ఎందుకంటే అంటే ప్రత్యక్ష దైవం, పిల్లలకి ప్రత్యక్ష దైవము. మనము లయన్స్ లీడర్స్ గా మనం హ్యూమానిటేరియన్ సర్వీసెస్ కి విలువ ఇస్తాం కాబట్టి యాజ్ ఎ హ్యూమానిటేరియన్ మనం అంటే చేతులెత్తి మొక్కే వ్యక్తిత్వం మన ఉమర్ ఖాన్ గారిది. ఎందుకంటే వారు ప్రచారం యావలేదు, వారికి ఎప్పుడు ప్రచారం చేసుకోలేదు. నేను ఇలా చేస్తున్నా అలా చేస్తున్నా. ఆ క్లబ్ను కూడా వాళ్ళు ఎలా నడిపిస్తున్నారో, వారు సొంతంగా ఆ క్లబ్ పడిపోకూడదు అని ఒక్కొక్కసారి క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. उमर खान जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत आभारी हूँ आपके लिए. थैंक यू सर, थैंक यू. You are a valuable diamond for us. అయితే ఈ రోజు మనం ఇచ్చిన టాపిక్ కి నాకంటే నేను మా కోటేశ్వరరావు చెప్పి నేను ఎట్లా అన్వయం చేయాలంటే, మనం ఇచ్చిన టాపిక్ ఏమంటే న్యాచురల్ కెలామిటీస్. కానీ మన ఉమర్ ఖాన్ గారు ఉన్న తనకున్న విశేష అనుభవం వల్ల ఈ రోజు ఏదైతే సమాజంలో జరుగుతున్న కెలామిటీస్ ఏదైతే ఉందో, సమాజం ఎంత స్ట్రెస్ లో ఉందో, సమాజం ఎంత దయనీయమైన స్థితిలో ఉందో, అంటే సమాజంకి అంటే ఒక మానవీయ కెటాస్ట్రోఫ్ జరుగుతోంది. మానవీయ సంబంధాల్లో విపత్తులు వస్తున్నాయి. ఆ విపత్తుల గురించి వారు చక్కగా వివరించారు. న్యాచురల్ కెలామిటీస్ గురించి చెప్పడానికి ఇప్పుడు మనకు న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఎక్కువగా మనం అంటే సబ్ సహారన్ కంట్రీస్, లో మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ కంట్రీస్ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఈ టాపిక్ ఇంటర్నేషనల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మనకు కూడా రీసెంట్ గా మూసీలో రివర్స్ వరదలు వచ్చాయి, మనం కామారెడ్డికి వెళ్ళి పంచొచ్చాం, అక్కడ వరదలు వచ్చాయి. వాళ్ళ మానసిక స్థితి, ఒక కుటుంబం కట్టుబట్టలతో గట్టు మీద కూర్చుండి ఆ ప్రవహిస్తున్న నీటిని చూస్తే వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఏమిటి అనేది మనం ఈ టాపిక్ కి తీసుకున్నాం. అయితే అదే సింబాలిజంలో ఒక కుటుంబం సమాజంలో వస్తున్న స్ట్రెస్ ని, మానవ సంబంధాల్లో వస్తున్న ఒత్తిడిని, అట్లాగే మానవ సంబంధాల్లో కనపడుతున్న డొల్లని మనం ఎలా అడ్రస్ చేయాలి, దానికి ఆలంబనగా దైవభక్తిని ఎలా తీసుకోవాలి, డిసిప్లిన్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఎంత చక్కగా చెప్పారు సార్. అంటే అన్వయ మాత్రంగా మీరు సమాజంలో జరుగుతున్న కెటాస్ట్రోఫ్ ని అడ్రస్ చేశారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్. ఎందుకంటే నిజంగా ఆ కెటాస్ట్రోఫ్ అంటే మనటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు లేదంటే ప్రభుత్వాలు వాళ్ళని ఆదుకొని గడ్డకేసి వాళ్ళని రిలీఫ్ క్యాంప్స్ పెట్టి వాళ్ళకి ఎమర్జెన్సీ లేదు ఇల్లు కట్టించి ఏదైనా చేయొచ్చు. బట్ సమాజంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ దురాగతాలు, సమాజంలో జరుగుతున్న అంటే పిల్లల పెంపకాల్లో పేరెంట్స్ ఇద్దరు కెరియర్ ఓరియంటెడ్ అయ్యి వాళ్ళకి బతుకు తెరువు కోసం తప్పదు ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి, పిల్లల్ని పట్టించుకోని పరిస్థితి. అంటే వాళ్ళకి ప్రేమ లేక కాదు, ఆ కన్న తల్లి, నిన్న కూడా చెప్పాను నేను, ఆ కన్న తల్లి మానసిక క్షోభ ఉమర్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. అంటే తను జస్టిఫై చేయలేదు తన బాధ్యతల్ని, అట్లాగే పిల్లల్ని వదిలిపోయలేదు. సో ఇట్లాంటి విపత్తుల్లో సమాజం ఉంది, ఫ్యామిలీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లు విపత్తుల నుంచి కాపాడుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలనేది చాలా సూక్ష్మంగా, అంటే దైవభక్తి అనేది చాలా అవసరం అనేది. దైవభక్తి అంటే ఏదో మూఢనమ్మకం కాదండి, లేకపోతే ఈయిజం ఆయిజం కాదండి, రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇదంతా కాదు. ఒక ఆలంబన, ఒక ధైర్యం.
ఇది నమ్ముకుంటే నాకు ఈ విపత్తు అంతే, దాన్ని మూఢనమ్మకంగానో లేకపోతే ఇంకో రకంగానో కొట్టిపారేయడానికి వీల్లేదు. మనం ఒక ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఏదో ఒక ఆలంబన ఉండాలి, ఆ ఆలంబనే దైవం అనుకోవాలని ఉమర్ ఖాన్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. ఉమర్ ఖాన్ సార్, మరొక్కసారి మీకు జిల్లా సభ్యులందరి తరఫున, అట్లాగే మీరు చేస్తున్న 40 సంవత్సరాలుగా మీరు చేస్తున్న సేవలకు శిరస్సు వంచి అందరం నమస్కరిస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ అని అంటారు. నమస్తే. నమస్తే సార్, థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ గవర్నర్ గారు. ఐ రిక్వెస్ట్ విఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఇంకోరు మాట్లాడతారని చూడండి. గవర్నర్ సార్, స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్. గవర్నర్ గారు, రామ్మోహన్ గారు చెప్పండి. చాలా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉమర్ ఖాన్ గారు ఇప్పుడు ఆ స్పీచ్ అవన్నీ విన్న తర్వాత కళ్ళ నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఆ సర్వీస్ ఎవరు చేయలేరు, వాళ్ళు చేసింది భగవంతుడు ఆయనకి ఇచ్చిండు కాబట్టి. బయట సంస్థలు ఏమి రికగ్నైజ్ చేసారో తెలియదు, కానీ ఈసారి మాత్రం స్పెషల్ రికగ్నైజేషన్ మీరు మీ చేతిలో మీ గవర్నర్షిప్ లో ఆయనకి ఇవ్వాలి సార్. మనం సన్మానం చేయాలి, సంతోషం. అది మాత్రం 100% నాకు చాలా ఇట్లాంటి అవకాశం ఎవరికి రాదు. ఆయన తీసుకొని ఆయన సర్వీస్ చేస్తున్న మాకు కూడా ఇంతవరకు తెలియదు. ఇది చేస్తున్నంటే చాలా గొప్ప సార్. అది భగవంతుడు కృషి. మీరు మాత్రం ఈసారి స్పెషల్ రికగ్నైజేషన్ మా రిక్వెస్ట్. తప్పకుండా సార్, తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ సార్. గవర్నర్ గారు ఒక రిక్వెస్ట్ సార్. ఉమర్ ఖాన్ గారు క్లబ్ సస్పెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది సార్. నేను వారిని ఒక 100 days ప్యాకప్ చేసి మా ప్రేర్లని రిలీజ్ చేయించాను సార్. నాకు తెలుసు కదా సార్, అందుకే నేను మాట్లాడారు కదా సార్. సూర్యప్రకాష్ సార్, నువ్వు సార్ దొరకలే, నెంబర్ దొరికించుకొని ఆడికి వెళ్ళాం సార్. ఆ డీటెయిల్స్ కి వెళ్లకుండా నేను వారు ఆ క్లబ్ ను ఎట్లా కాపాడుతున్నారు అని ఒక మాట చెప్పాను నేను. ఎంత కష్టాలకు వచ్చి దాన్ని కాపాడుతున్నారు వాళ్ళు. మా ప్రేడ్ల బండారు ప్రభాకర్ ప్రేడ్లో ఓపెన్ చేపించాను సార్. చాలా కృతజ్ఞతలు సార్. మా క్లబ్ స్టార్ట్ చేసింది శివశంకర్ రెడ్డి. ఆ శివశంకర్ రెడ్డికి నేను మాట ఇచ్చాను, క్లబ్ ఎప్పుడు దెబ్బతినదు, నేను ఉన్నంత వరకు నేను నడుపుతాను అని చెప్పేసి కంప్లీట్ గా నా భుజ స్కంధాల పైన పెట్టుకొని మా స్టాఫ్ ని ఇన్వాల్వ్ చేసి నేను లీడ్ తీసుకున్నాను సార్. ఎందుకంటే నేను ఎవరికైనా మాట ఇచ్చానంటే ఆ మాట నేను తప్పేవాడిని కాదు. దాని కోసము ఎంత కష్టాలైనా కూడా ఎదుర్కొంటాను. అదే సార్, జెడ్సీ పదవి చాలా రేర్ పర్సనాలిటీ ఉమర్ ఖాన్ గారు, రేర్ పర్సనాలిటీ. జిఎస్టీ కోఆర్డినేటర్ దేవేంద్ర బండర్. లేడు. సరే, ఎల్సీఎఫ్ కోఆర్డినేటర్ పిఆర్కే నాగరాజు గారు. నేను మాట్లాడేశాను ఆల్రెడీ. దేవేంద్ర బండర్ గారు వచ్చారు. అన్మ్యూట్. గుడ్ ఈవినింగ్ లైన్ లీడర్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గవర్నర్ సాబ్ గుడ్ ఈవినింగ్. Good evening, sir. Good evening, sir. And sir, excellent session, especially for children. Thank you, sir. And how we చెప్పిన విన్నాను నేను, how you manage the children at the age of 6th class or 6 years, sorry, up till 6 years. వాళ్ళకు మా దగ్గరలోనే హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి ఆయాలకు వాళ్ళకు అటాచ్మెంట్ చేసి ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ లోనే పిల్లలను పెంచుతున్నాం, వాళ్ళను కేర్ తీసుకుంటున్నాం హాస్టల్ పిల్లలకు. ఇంకా డే స్కాలర్స్ వస్తారు, వాళ్ళు చదువుకొని పోతారు. కనీసం ఒక 10-15 మంది ఉంటారు పిల్లలు, అటువంటి పిల్లలు. వాళ్లకు మా వార్డెన్ ఇంటి పక్కనే పిల్లలను పెట్టి మేము కూడా, మా మిస్సెస్ కూడా పోతుంటారు. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పిల్లలకు అఫెక్షన్ గా మేము టైం స్పెండ్ ఉంటాము సాటర్డే సండే. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చి తీసుకొని పోతానంటే కూడా వద్దంటారు వాళ్ళు.
మేము ఇక్కడే ఉంటామంటారు Oh, పిల్లలు. great. సో దట్ మచ్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ వీ యూస్ టు గివ్ టు దెమ్. Great, great. అంటే హౌ యూ మేనేజ్ అంటే ఓన్లీ ఇన్ ద ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారా లేకపోతే యూ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద గేమ్స్ అండ్ థెరపీ వాళ్ళకి అన్ని ఉంటాయి. గేమ్స్ కూడా. చెప్పాను ఒకటి, వాళ్ళకు సేమ్ హోమ్ అట్మాస్ఫియర్ కలగజేయడం ఒకటి, రెండోది స్కూల్ సెటప్ లో ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడము, ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ పాటలు అన్ని ఉంటాయి. అది పిల్లలకు నాట్ రెడీ టు గో ఈవెన్ హోమ్ ఈవెన్ స్పిరిచువల్ గా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా చేస్తారు అనుకుంటా కొంచెం. నేను మా దగ్గర, సో నేను ముస్లిం అయినప్పుడు కూడా మా కాలేజ్ లో వినాయకుడిని పెడతారు ప్రతి సంవత్సరము. సో మా కాలేజ్ లోనే ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏదో చెప్తారు చూడండి. సో అందరూ ఒక్కడే, దేవుళ్ళు అందరూ ఒక్కడే. మనం ఎవరెవరు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి విధంగా వాళ్ళు ప్రేయర్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళ పిల్లలు యూపీ బీహార్ పిల్లలు మా దగ్గర చదవడానికి వస్తారు, బిఎస్సి ఎంఎస్సి. వాళ్ళ అడిగితే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తానే ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా. సో దే ఆల్సో ఫీల్ లైక్ హోమ్లీ అట్మాస్ఫియర్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో. గ్రేట్ కాన్సెప్ట్, రియలీ వాట్ యువర్ డెడికేషన్ ఇస్ దేర్. నాది చాలా రేర్ ఉంటారు, మీ డెడికేషన్ మాత్రం హ్యాట్స్ ఆఫ్. ప్యాషన్ తో చేస్తున్నాం సార్. నేను ఇట్స్ ప్యాషన్ కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ప్యాషన్, డెడికేషన్ ఆల్సో. నేను మీ ప్యాషన్ ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ప్యాషన్ ఇస్ డెడికేషన్ అనుకోండి, బట్ డెడికేటెడ్ రియల్లీ ఐ సీన్ చాలా తక్కువ మంది చూసాను ఇంత డెడికేటెడ్, చాలా తక్కువ ఉంది ఇన్ మై లైఫ్. చాలా ఉంది సార్, కమిట్మెంట్ చాలా ఉంది, చాలా కమిట్మెంట్ తో చేస్తున్నారు. మా పిల్లలు కూడా అదే చెప్తాం సార్. సో మనం పుట్టిన దానికి సార్థకం, నలుగురికి సహాయం చేయాలి. ఇది ఒక్కటే మా స్టూడెంట్స్ కైనా కూడా, నా పిల్లలకైనా కూడా చెప్తాను. Thank you, Kansap. Thanks a lot. Thanks, Andy. It's 8:30 now. We conclude the program, today's topic. I request Padma Kamlakar garu morning starting. Hello. Yeah. Hello. Umar Khan garu. సార్ చెప్పండి సార్. వాట్సాప్ సార్, మాటలు రావట్లేదు మీ గురించి. అంటే రియల్ లైన్ మీరు. సో మీరు చేసే సర్వీసెస్ కి అసలు ఏ విధంగా మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలో తెలియట్లేదు. సో అయితే ఇప్పుడు మనం సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చాలా చేస్తూ ఉంటాం కదండి, అదే లైన్ గా మనం బయట. మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో మేమేమైనా చేయడానికి ఉంటే చెప్పండి, మేము చాలా ప్లాన్ చేసుకుందాం అక్కడ మీకు సర్వీస్ చేయడానికి. విజిట్ చేయండి ఇన్స్టిట్యూషన్. అదే విజిట్ చేయాలని ఉంది సార్. ఒక వీడియో పెట్టారా సార్ మీ దాని గురించి? అడ్రస్, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్, వీడియో పెట్టండి. మీ దాంట్లో మేము కూడా కొంత సర్వీస్ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి చాలా మంది డోనర్స్ కూడా వస్తున్నారు, చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నారు సర్వీస్ చేసి. వాళ్ళందరూ మోటివేట్ చేసి మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో పిల్లలకి మనం సపోర్ట్ చేద్దామండి. వెల్కమ్ సార్, యు ఆర్ వెల్కమ్. నేను జనరల్ గా పబ్లిక్ లో ఎక్కడికి పోవడంలో నేను ఎవరి దగ్గర డొనేషన్స్ తీసుకోను, నేను తిరగను. సో ఎవడైనా వాలంటరీగా మనం ఆ పిల్లలకి మనం చేద్దాం సార్. ఎక్కడికి పద్మ కమలాకర్ గారు మేము హోమ్స్ లో చాలా చేస్తా ఉంటాము మా ఇక్కడ ముషీరాబాద్ ఏరియాలో. ఏది నీడు తప్పకుండా వస్తాం సార్, తప్పకుండా వస్తానండి. ఆదిరెడ్డి గారు మాట్లాడతారా? 8:30 అయిపోయింది టైం. ఆదిరెడ్డి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి, మాకు వాయిస్ రావట్లేదు. అన్మ్యూట్ వీడియో ఆఫ్ చేస్తారు. గారు నా పేరు సురేంద్ర నుండి ఆర్సీని. మీరు ఏ ఏజ్ లో పిల్లలు అడ్మిట్ స్కూల్లో స్పెషల్ చిల్డ్రన్ ని? అట్ వాట్ ఏజ్ యూ టేక్ ఇన్సైడ్ ఇన్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్?
హాస్టల్లో అంటే 6 years ఉండాలి. అదర్వైజ్ వాళ్ళు హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ అయితే మేము థెరపీ ఇస్తాము. జస్ట్ పుట్టిన తర్వాత 1 year లోపల నుంచి కూడా తీసుకొని రావచ్చు మా దగ్గరికి. థెరపీ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళకి అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ ఇంపార్టెంట్. ఆ అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్ కూడా మా దగ్గర ఉంది. వాళ్ళకు పిల్లలు వాళ్ళకు థెరపీ ఇది ఇచ్చి వాళ్ళకి 2 hours వరకు ఇచ్చి వాళ్ళకి పంపించేస్తుంటాము. అంటే చాలా చిన్న పిల్లలు హాస్టల్లో డెఫ్ అండ్ డమ్ అంటే ఇప్పుడు హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ అంటారు. డెఫ్ అండ్ డమ్ అనే ఒక పదాన్ని తీసేసి హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ అంటాం. మెంటలీ రిటార్డెడ్ వేరే, హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ వేరే. వీళ్ళకు హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ వలన స్పీచ్ రాదు, మాట కూడా పడిపోతుంది. కానీ మెంటలీ రిటార్డెడ్ వరకు మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు కనుక వాళ్ళకి పాటలు రావు, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. మెంటలీ రిటార్డెడ్ చిల్డ్రన్ డే స్కాలర్స్ ఉండారు, హాస్టలర్స్ పెట్టలేదు. ఎందుకంటే చాలా మంది పిల్లలు ఇంతకు ముందు పెడితే వెళ్ళిపోవడము ఇవన్నీ జరిగాయి కనుక మేము రిస్ట్రిక్టెడ్ టు హియరింగ్ ఇంపైర్డ్. డే స్కాలర్స్ గా వచ్చిపోతారు. ఒక 30 మంది పిల్లలు మెంటలీ రిటార్డెడ్ పిల్లలు వచ్చిపోతారు. ఇంకా చిన్న చిన్న పిల్లలు థెరపీ తీసుకొని పోతారు. అంటే ఆర్టిజం పిల్లలు, స్లో లెర్నర్స్, వీళ్ళంతా నార్మల్ స్కూల్ పోతారు. మా దగ్గర థెరపీ అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంది మా దగ్గర. ఆ అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ తీసుకుని నార్మల్ స్కూల్ పోతారు. సార్ పవన్ 1 minute ప్లీజ్. హలో పవన్ 1 minute మాట్లాడండి ఆదిరెడ్డి గారు. సార్ నేను ఆర్సీగా అన్నప్పుడు వాళ్ళ క్లబ్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళాను సార్. వెళ్తే వాళ్ళ డాన్సులు కానీ డమ్మడ్ వాళ్ళు ఎంత బాగా చేస్తారంటే రియల్లీ ఐ వాజ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ అనమాట. అతను మాకు హాస్పిటాలిటీ కూడా అట్లా ఇచ్చాడు సార్. రియల్లీ వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు పఠాన్ గారు. రియల్లీ ఎప్పుడు చూసినా కూడా అప్పుడు మా దీనికి ఆమె వచ్చింది సార్, సింగర్, చాలా సింగర్ని పిలుచుకొచ్చి ఎంత బాగా చేస్తాడంటే రియల్లీ ఎప్పుడు కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్ నేను మర్చిపోను సార్. రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఆదిరెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ బై టీసీఎస్ గారు, అంజయ్ గారు. హలో, సౌండ్ వస్తుందా అన్నది? అందరికీ నమస్కారము. ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసిన మన గౌరవ బీజీ డాక్టర్ మహేంద్ర కుమార్ రెడ్డి గారికి, ప్రోగ్రాం చైర్మన్ పద్మ కమలాకర్ గారికి, మరియు స్పీకర్ ఉమర్ ఖాన్ గారికి, మరియు జూమ్ ఆపరేటర్ పవన్ గారికి, వాళ్ళ నాన్న యోగా మాస్టర్ గారికి, మరియు పాల్గొన్న ఆర్సీలు సురేంద్రమోహన్ గారికి, మనోహర్ రెడ్డి గారికి, మరియు వెంకట్రావు జెర్సీ, మరియు విఆర్కే ప్రసాద్ గారికి, ఇంకా పేర్లు చూస్తున్నాను, జాజుల అంజయ్ గారికి, ఆదిరెడ్డి గారికి, ఓకే, మిగతా పెద్దలందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం సార్. థ్యాంక్ యూ. శుభరాత్రి. రేపు మళ్ళీ 7 o'clock కి మనం మళ్ళీ జూమ్ లో కలుసుకుందాం. అందరికీ గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్.